Good evening students. ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሎባል አፌር ቀጣይ ነው። ያው ኮመን ኮርስ ነው ለፍሬሽማኖች። ቻፕተር 1 ፓርት 5 እና የመጨረሻው ክፍል ነው። Theories of International Relation. And my name is Mr. ጌታቸው. Let's continue. ባለፈው ሪያሊዝም እና ሊበራሊዝምን አይተናል። ሌላኛውና ሶስተኛው ቲዮሪ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ስትራክቸራሊዝም ተብሎ ይጠራል ወይም ማርክሲዝም ምን እንደሚል እንየው። It argues that capitalist society is divided into two contradictory classes. ካፒታሊስት ሶሳይቲዎች ወይም ካፒታሊዝም ማህበረሰቡ ከሁለት ኮንትራዲክተሪ የሚጋጭ ክላሶች ወይም ግሩፖች ከፋፍሎታል ማህበረሰቡን ብሎ ነው የሚያስበው። አንደኛው the business class ወይም ቡርዥዋስ ተብሎ የሚጠሩት፣ ሁለተኛው the working class ወይም proletariat። ቡርዥዋስ አሁን የፋብሪካ ባለቤቶች ምናምን የምንላቸው ናቸው። working class የምንላቸው ወይም proletariat ተቀጥረው በዛ ላይ የሚሰሩ። ስለዚህ ካፒታሊስት ማህበረሰቡን ከሁለት ከፋፍሎታል ነው የሚለው። The proletariat ወይም working classes are the mercy of the bourgeois who control their wages and therefore their standard of living. አሁን እዚህ ጋር አርጊው የሚያደርገው proletariats are the mercy or dependents of the bourgeois ናቸው። who control their wages ክፍያቸውን የሚወስኑት ካፒታሊስቶቹ ናቸው በሚያዋጣቸው። and ላይፍ ስታንዳርዳቸውንም እንደዚሁ እነሱ ናቸው የሚወስኑት ነው። ማርክስ ፕሮፖናንቱ ነው ወይም የማርክሲዝም አይዲዮሎጂ ክሬት ያደረገው ነው። he hoped for an eventual end to the class society. ተስፋው ምንድነው? ክላስ ሶሳይቲን ኢንድ ይሆናል ነው። overthrow of the bourgeois by the proletariat. struggle between the bourgeois and the proletariat ወይም working classዎቹ ስትራግላቸው ይቀጥላል ነው የሚል። ነገር ግን ቦርዥዋዎቹ ኦቨርስሮ ይደረጋሉ በማን? በሰራተኞቹ መጨረሻ ላይ አሸናፊ ይሆናሉ ብሎ ነው የሚያምነው ወይም ሆፕስ ነው። The perspective came to constitute alternative modes of conceptualizing international politics in 1960. ከዚህ በፊት የነበሩት ሊበራሊዝም እና ሪያሊዝም ናቸው። በ1960ዎቹ ግን እንደሌላ አማራጭ ቲዮሪ ወይም ኮንሰፕት መጥቷል በኢንተርናሽናል ዙሪያ ማለት ነው። በኢንተርናሽናል ዙሪያ according to the Marxist or structuralism, capitalism led inequality of wealth. ካፒታሊዝም ወይም ሊበራሊዝም ብለን የምንጠራው ማለት ነው። it led inequality of wealth. የሀብት እኩል አለመመጣጠን between the north, the first world ብለን የምንጠራቸው ወይም ያደጉት developed state ብለን የምንጠራቸውና the poor, the south ወይም ሶስተኛው ዓለም ብለን የምንጠራው developing state ብለን የምንጠራው። ይሄን ያመጣው ማን ነው የሚለን? ካፒታሊዝም ነው። Capitalism contributed the vast majority of the global population to be extreme of poverty. extreme የሆነ poverty በአለም ላይ አብዛኛው ማህበረሰብ ኤክስትሪም የሆነ ፖቨርቲ እንዲመጣ ያደረገው ካፒታሊዝም ነው። በካፒታሊዝም according to the Marxist theory በካፒታሊዝም ባለሀብቶቹ ሀብታቸው እየጨመረ ይሄዳል፣ ድሃዎቹ ደግሞ ድህነታቸው እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ኢኒኳሊቲ እየሰፋ ይሄዳል ነው ወይም ኢኒኳሊቲን አስፍቷል ነው። unequal exchange every kind upon the third world. በንግዱም ሆነ በሌላ ካፒታሊዝም unequal exchange between the north ተብሎ የሚጠሩት developed states ናቸው እና በሰርድ ወርልድ unequal exchange in every aspects of life ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። The class system that predominated internally within the capitalist society had its parallel globally. ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር? ክላስ ሲስተም ካፒታሊዝም ኢንተርናሊ በአንዲት ሀገር ላይ ክላስ ሲስተም ይፈጥራል፣ ቡርዥዋና ወርኪንግ ክላስ። ይሄ ደግሞ ኤክስተንድድ ሆኖ ግሎባሊም ክላስ እንዲፈጠር አድርጓል
the south third world ተብሎ የሚጠሩት እና the north the first world ወይም developed state የሚል ክሬት አድርጓል ነው የሚለው። It produced the center periphery relation that permeated every aspects of international social, economical and political life. ምንድነው ክሬት አደረገው ወይም ፕሮዲዩስ አደረገው የሚለው according to the structuralism capitalism produces center periphery relation. ሴንተር የሚባሉት ዋና ማዕከል እንትነው አንደኛው ደግሞ ማርጂናላይዝድ ይሆን በኢንተርናሽናል አስፔክቱ አንደኛው አዛዥ ዋና ሌላኛው ታዛዥ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ክሬት አድርጓል በሶሻል ኢኮኖሚካል በፖለቲካል ላይፋችን ብሎ ነው የሚያስበው። ሲቀጥል ፕሉራሊዝም ወይም ካፒታሊዝም ብለን የምንጠራው and its liberal association had viewed networks of economic interdependence as the basis of increasing international cooperation founded on trade and financial interaction. ምን ማለት ነው? ፕሉራሊዝም በሊበራል አሶሲዬሽኑ ምንድነው የሚያስበው? ኔትወርክ ኦፍ ኢኮኖሚክ ኢንተርዲፔንደንስ ወይም የኢኮኖሚክ ኢንተርዲፔንደንስ at the basis of increasing international cooperation በኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ወይም ውህደት ቤዝ ነው ኢኮኖሚክ ኢንተርዲፔንደንስ ብሎ ነው የሚያስበው። founded by trade and financial interaction በንግድና በፋይናንሻል ሪሌሽንሺፕ የተፈጠረ ለኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ቤዝ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። structuralism ወይ ማርክሲዝም ነው። neo-marxist structuralism viewed this process as the basis of inequality, the debt burden, violence and instability ነው የሚሉት ማርክሲስቶች። ይሄ የኢኮኖሚክ ኢንተርዲፔንደንሱ ለኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ቤዝ ሳይሆን ለሀብት አለመመጣጠን ኢኒኳሊቲ፣ ዴፕት በርደን በተለይ ሰርድ ወርልዶቹ የዕዳ ክምችት እንዲያድርባቸው የዕዳ ክምችት እንዲበዛባቸው ግጭት ለቫዮለንስ ኢንስታቢሊቲ በሰርድ ወርልድ ላይ ክሬት አድርጓል ብሎ ነው የሚያስበው። ማን? ፕሉራሊዝም ወይም ካፒታሊዝም። ቀጣዩ እና አራተኛው ኮንስትራክቲቪዝም ተብሎ ይጠራል። when you see constructivism it viewed as a middle ground በመካከል ያለ ነው። በማንና በማን? በሜንስትሪም የሚባሉት ሊበራሊዝም እና ሪያሊዝም እና ስትራክቸራሊስት ተብሎ የሚጠራው ነው እና ክሪቲካል ቲዮሪስ የሚቀጥለው አምስተኛው ላይ የምናየው በእነዛ ሚድል ግራውንድ የያዘ ነው አስተሳሰቡ ማለት ነው። it highlights the importance of value and shared interest between individuals who interact on the global stage. value እና shared interest ወይም የጋራ የሚያደርጉን በኢንዲቪጁዋሎች ላይ በዛ ላይ ትልቅ ኢንትረስት አለው ግሎባሊ ኢንትራክት ያደርገናል ብለው ነው የሚያስበው። ሼርድ ቫልዩ የጋራ የምናደርጋቸው ቫልዩዎች አሉ ሀገራቶች የሚያደርጓቸው። ስለዚህ ይሄንን አፕሪሺየት ያደርጋል። አሌክሳንደር ዊንዴት ፕሮፖነንቱ ነው ስኮላሩ ለኮንስትራክቲቪዝም። he describes the relationship between agent የምንለው ኢንዲቪጁዋል ማለት ነው and the structure the state ማለት ነው as one in which structure not only constrain agent but also constrain their identity and interest. ምንድነው የሚለው? the relationship between agent and the structure agent የሚለው ኢንዲቪጁዋሎች ናቸው አይደለም ሰዎች ናቸው ስቴትን ወክለው ሪሌሽንሺፕ ክሬት የሚያደርጉት። ስትራክቸር ስቴት ደግሞ የራሱ የሆነ ስትራክቸር አላት የፎሬን ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። ይሄ ስትራክቸሩ not only the constraint ለኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፕ እንቅፋት ብቻ አይሆንም አንዳንዴም ምን ይሆናል ነው የሚለው but also construct their identity and interest። ይሄ ስትራክቸሩ አንዳንዴ ሀገራቶችን የራሳቸው አንድ አይነት አይደንቲቲ ወይም አንድ አይነት ኢንትረስት ክሬት እንዲያደርጉ ሰፖርት ያደርጋል ብሎ ነው የሚያስበው።
His famous phrase, anarchy is what a state make of it. የሚታወቅበት አናርኪ ማለት ራሷ ስቴት ክሬት ያደረገችው ነው እንጂ የለም ነው የሚለው። ራሷ ከስቴት ወይም ሰዎች ክሬት ያደረጉት ነው። According to the theory, international relation exists in the interaction between people. ስቴት ስትራክቸሩ አለ፣ ነገር ግን ኢንተራክት የሚያደርጉት በግለሰቦች መካከል ነው። ስቴት የሚያዝ የሚጨበጥ ነገር የለውም። ስቴትን ወክለው ኢንዲቪጁዋሎች ናቸው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማለት the interaction between people ነው, or the representative of the state. After all, a state do not interact. ስቴት ራሷ የሚያዝ የሚጨበጥ ቫክዩም ላይ ያለ ነው አይደለም። ስለዚህ በራሷ አታደርገው። እነማን ናቸው የሚያደርጉት? ኢንዲቪጁዋሎች ናቸው የሚያደርጉት። so it is agents or individuals of those states such as politician, diplomat who interact. ወይ ዲፕሎማቶች ወይ ፖለቲሽያኖች ናቸው ኢንተርናሽናል ሪሌሽኑን ስቴትን ወክለው ኤጀንት ሆነው ኢንተራክት የሚያደርጉበት። as those interacting on the world stage have accepted international anarchy as the defining principle, it had become part of our reality. ምንድን ነው የሚለው? as those interacting on the world stage have accepted an international anarchy. እነዚህ ሰዎች የኢንተራክሽኑን ኢንተርናሽናል አናርኪ ብለው አክሰፕት ካደርጉት በወርልድ ስቴጅ ያለው ሪሌሽንሽፕ አናርኪ ነው አክሰፕት ብለው ካደርጉት this as a defining principle. ስለዚህ it is our part of our own reality. ትክክለኛ ነው ማለት ነው እነሱ ዲፋይን አክሰፕት ካደረጉት። however ይላል if anarchy is what we make of it, then ስለዚህ አክሰፕት ካደረጉት ኢንተርናሽናል ሪሌሽኑ እነዚህ ኢንዲቪጁዋሎች አናርኪ ነው ብለው አክሰፕት ካደረጉት ስለዚህ አናርኪን እኛ ክሬት ያደረግነው ነው ማለት ነው። then however anarchy is what we make of it, እኛ ክሬት ያደረግነው እስከሆነ ድረስ then different states can perspective anarchy differently. የተለያዩ ስቴቶች አናርኪ በኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፑ አናርኪ ብለው የሚጠሩትን በዲፍረንት ኢንተርፕሪቴሽን አላቸው። ዲፍረንት ኢንተርፕሪቴሽን ወይም ዲፍረንትሊ ፐርሲቭ ያደርጉታል። ከዛ በተጨማሪ the quality of anarchy can be changed over time. አናርኪዝም ወይም አናርኪ ብለን የምንጠራው የኢንተርናሽናል ሪሌሽን በጊዜ ብዛት ይቀያየራል። ከመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በፊት የነበረው አናርኪዝም ስትራክቸር እና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ያለው አናርኪዝም ስትራክቸር የተለያየ ነው። ስለዚህ ቼንጅር ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ አናርኪም ኮንሰፕቱ ይቀያየራል። ስለዚህ ኢንተርናሽናል anarchy could even be replaced with different system if critical mass of other individual accepted the idea. ስለዚህ ኢንተርናሽናል አናርኪ could even be replaced በሌላ መቀየር ይችላል with a different system በሌላ ሲስተም መቀየር ይችላል if a critical mass of other individual accepted. አብዛኛው ማህበረሰብ ከተቀበለው አናርኪዝም ተብሎ የሚታሰበውን በፊት ሲታሰብ የነበረውን ሲስተም አሁን መቀየር ይቻላል ነው የሚለው። they believe that idea or norm as they are often called the power or have power. idea ወይም norm they have greater power. ስለዚህ ኢንተርናሽናል አናርኪ ሰው ዲፋይን የሚያደርገው ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚቀያየር ነው። አንዱ ስቴት የተለያየ ነው። ስለዚህ ኖርማችን አንድ አይነት የሚያደርገንን ኖርም ይዘን አንድ አይነት የሚያደርገንን አይዲያ ይዘን አዲስ ሲስተም ኢስታብሊሽ ማድረግ እንችላለን። we can construct the new system of the globe ብለው ነው የሚያስቡት። International relation is then, according to the constructivism, a never-ending journey of change, chronicling the accumulation of the accepted norm previously የሁለቱ አማካይ ነው የሚለው።
እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽን and never ending የሚያልቅ አይደለም። የሁለቱ accumulate that accepted norms of the past የዚህና የተቀበልነው ኖርም እና the emerging norms of the future ለወደፊት ደግሞ ኢመርጅ የምናደርጋቸው ኖርሞች የሁለቱ አማካይ ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን። ስለዚህ never ending journey ብሎ ነው የሚጠራው። as such constructives they seek the study of this process ይሄን ፕሮሰስ ስተዲ ማድረግ አለብን ጥናት ማድረግ አለብን ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው ክሪቲካል ቲዮሪስ ነው የሚባለው። ኮንስትራክቲቪዝም ሚድል ነው በሜንስትሪም በነዛ በሶስቶቹና በክሪቲካል መካከል ሚድል ዌይ ወይ ሚድል ግራውንድ ይዞ እንትን የሁለቱንም ይቀበላል። ክሪቲካል ፊቸር እንገንባ ነው የሚል አዲስ ነገር እንገንባ ነው የሚለው አዲስ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንገንባ ነው የሚለው ነዛኞቹ ደግሞ በድሮ ኤግዚስትድ በሆነው ቀጥል ነው ብለው የሚያስብ። ስለዚህ የክሪቲካል ምን ይላል የሚለው ነው it establish in response to mainstream approach ለነሱ ለሜንስትሪም አፕሮች ወይም ለሜንስትሪም ቲዮሪዎች ለነሱ ሪስፖንስ የተዘጋጀ ቲዮሪ ነው። ሜንስትሪም እነማን ናቸው? ሪያሊስት እና ሊበራሊስት እንዲሁም ማርክሲስቶች ሜንስትሪም ተብሎ የሚጠሩ ለነሱ ሪስፖንስ ነው። when you see the critical theory they call for the new approach that are better suited to understand as well as question the world we find ourselves in አዲስ አፕሮች ክሬት ማድረግ አለብን better suited to understand ለማድረግ ስዊት የሆነ as well as question the world we found አሁን ያለንበትን ዓለም እሱን የሚጠይቅ እሱን ያካተተ አዲስ አፕሮች ክሬት ማድረግ አለብን ነው። they identify positions that have typically been ignored or overlooked with in international relation በኦልድ ወይም በሜንስትሪም አፕሮቾቹ አይደንቲፋይ ያደረጓቸው ክሪቲካሎቹ ምንድነው? ኢግኖርድ የተደረጉ ማህበረሰቦች አሉ ኦቨርሉክድ የተደረጉ ማህበረሰቦች አሉ በኢንተርናሽናል ሁሉንም ያካተተ አይደለም ሜንስትሪም ሁሉንም ያካተተ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን አፕሮች ስታብሊሽ አልሆነም ብለው ነው የሚያስቡት። they also provides a voice to ኢንዲቪጁዋሎችን ያካተተ አይደለም ለነሱም ቮይስ ናቸው ድምጽ ሆነዋል who have frequently been marginalized ከኢንተርናሽናል ሪሌሽን የተገለሉ ኢንዲቪጁዋሎች አሉ particularly women and those from the global south የሜንስትሪም ቲዮሪዎቹ አብዛኛውን ፎከስ የሚያደርጉት የአውሮፓን ካልቸር የአውሮፓን ሶሻል ፖለቲካል አስፔክት ነው። ኢንዲቪጁዋሎቹን ማርጂናላይዝድ የሆኑ ማህበረሰቦች አሉ አሁን በአለም ላይ እነሱን ኮንሲደር ያደረገ አይደለም ኢንተርናሽናል ሪሌሽን አፕሮቹ። ሌላ the south ወይም third world ተብሎ የሚጠሩት እነሱንም ኮንሲደር ያደረገ አይደለም ብለው ነው የሚያስቡት። for this to change the legitimacy of the state must be questioned and ultimately dissolved legitimacy of the state priority ነው የሚሰጡት ስቴትን ሜንስትሪሞቹ እሱ ምን መሆን አለበት ነው must be questioned እና ultimately dissolve መሆን አለበት መቅረት አለበት ብሎ ነው የሚያስቡት። ስቴት ፎከስ የሆነ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እሱ questioned መደረግ አለበት መመርመር አለበት ብለው ነው የሚያስቡት። in that sense emancipation from the state in some form is often part of the wider critical agenda ስቴት ከሚለው ሀገር ከሚለው ቅድሚያ መሰጠት አለበት ስቴት ቤዝድ መሆን አለበት ከሚለው ይሄ ከዚህ ነፃ መውጣት አለብን ነው የሚሉት። ከዚህ ነፃ መውጣት አለብን ብለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ይሄ ክሪቲካል አጀንዳችን መሆን አለበት። የኦልዱ ስቴት ፕራዮሪቲ ወይም ፕራይመሪ ፓወር ለስቴት ይሰጥ የሚለው ነገር ከዚህ አስተሳሰብ መውጣት አለብን ብለው ነው የሚያስቡት። ፖስት ኮሎኒያሊዝም differs post criticalistoችን ነው differs from Marxism by focusing on the inequality between nations or regions opposed to class. Marxism ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው?
there is inequality between classes within a state ካንድ ሀገር ላይ ማህበረሰቡ ከሁለት ተከፍሏል ቡርዣና ፕሮሌታሪያት ተብሎ ይሄኛው ደግሞ ፎከስ የሚያደርገው ወይም ከማርክሲዝም የሚለየው ኢኒኳሊቲ በምን ነው በሀገራቶች መካከል the north እና south ተብሎ ወይም ያደጉና ሶስተኛው ዓለም ተብሎ the effect of colonialism are still felt in many regions of the world effect still እስካሁን ኮሎኒያሊዝም በተለይ third world ላይ still አለ ብዙ ህዝቦች በኮሎኒያሊዝም የተነሳ still እስካሁን ፑር የሆነ ላይፍ የሚኖሩ አሉ ስለዚህ ኢፌክቱ እስካሁን አልጠፋም ብለው ነው የሚያስቡት ፖስት ኮሎኒያሊዝም ወይም አሁን ክሪቲካሊስት ብለን የምንጠራቸው origins can be traced to the cold war period or ከኮልድ ዋር ፒሪየድ ነው ያኔ መነሳት የጀመረው ወይም አስተሳሰቡ መራመድ የጀመረው ከኮልድ ዋር ወይም ከቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን ነው when much activity in international relations centered around decolonization አብዛኛው ኢንተርናሽናል አፍሪካ ሀገሮች ማለት ነው የዲኮሎናይዜሽን ሙቭመንት ላይ ነው ወይም ራሳቸውን ከኮሎኒያል ፓወሮች ነፃ የማውጣት እርምጃ ወይም ሙቭመንት ነው የነበረ እሱ ሲመሰረት ሌላኛው the ambition to undo the legacy of European imperialism ዩሮፒያኖች ደግሞ በተቃራኒው ኢምፔሪያሊዝምን ወይም እንደገና ኮሎኒያሊዝምን ለማስቀጠል በሚያደርጉበት ወቅት ነው ማን የተመሰረተው ፖስት ኮሎኒያሊዝም ወይም ክሪቲካል ቲዮሪ የተመሰረተው ማለት ነው this approach acknowledges that politics is not limited to one area or region ምንድነው የሚለው የክሪቲካል ቲዮሪ politics is not limited በአንድ አካባቢ ወይም በአንድ ሪጅን ሊሚትድ መሆን የለበትም ሁሉንም ኮንሲደር ያደረገ መሆን አለበት ብለው ነው የሚያስቡት that is a vital to include the voice of individuals from other parts of the world vital ሊሆን የሚችለው የኢንዲቪጁዋሎችን ቮይስ እናዳምጥ ከሌላው ከአውሮፓ ከአሜሪካ ፐርስፔክቲቭ ወጥተን የአፍሪካን የኤዥያን ስናዳምጥ ነው ቫይታል ሊሆን የሚችለው ብሎ ነው የሚያስበው ሌላው as a result including viewpoints of those from the global south to ensure that western scholars no longer spoken on their own behalf ስለዚህ ሌላውን ዓለም ሁሉ ይወክላል ብለው በራሳቸው አስተሳሰብ የተቀረጸውን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዌስተርን ስኮላሮች ከመናገር ያቆማሉ ሌላውን ዓለም ልክ በእነሱ ወስነው ሪዛልቱ ይሄ ነው ኢንዲቪጁዋሎችን ሌሎች ሪጅኖችን ቮይሳቸው ከተሰሙ ዌስተርን እንትኖች ራሳቸውን ወክለው ነው የሚናገሩ ሌላውን ዓለም ወክለው መናገር ያቆማሉ ብሎ ነው የሚያስበው generally when realists ካየን believe that international organization appears to be successful when they are working in the interests of powerful states realistoች ነው ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖቹ የሚሰሩት successful የሚሆኑት when they are working in the interests of powerful states የፓወርፉል ስቴቶችን ኢንትረስት የሚያስጠብቁ ከሆነ እነዚህ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ዩናይትድ ኔሽንን ጨምሮ ማለት ነው ኤግዚስት የሚሆነው የነሱን ጥቅም ሲያስከብር ነው የነሱን ፍላጎት ሲያስከብር ብቻ ነው ኤግዛምፕል የሚሰጠው USA invaded Iraq in 2003 በ2003 USA ኢራቅን ወራለች ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኑ ምንም አይነት እርምጃ አልወሰደም ምክንያቱም በአሜሪካ ቁጥጥር ስር ስለሆነ የሷን ኢንትረስት ብቻ ነው የሚያስጠብቅ ማለት ነው on the other hand liberals would argue that አሁን ሪያሊስቶችን አይተናል liberals ምን ይላሉ would argue that without the United Nations international relation would likely be even more chaotic ነው መከራከሪያቸው ዩናይትድ ኔሽን ባይኖር ኢንተርናሽናል ሪሌሽኑ አሁን ካለንበት ኪዮስ ወይም የብጥብጥ ዓለም ይሆን ነበር ነው የሚሉት ሙሉ ለሙሉ አሁን የነዛን የግሬት ፓወሮችን ኢንትረስት እንደሚያስጠብቅ አምነዋል ነገር ግን እሱ ባይኖር ደግሞ ምን ዓለማችን
ወይም የኢንተርናሽናል ሪሌሽኑ ሞር ኪዮስ የብጥብጥ ይሆን ነበር፣ አሁን ካለንበት የበለጠ የቀውስ ዓለም ይሆን ነበር ብለው ነው የሚያስቡት ሊበራሊስቶች። Marxists would argue that any international body, including the United Nations, work to promote the interest of the business class. Any international organization, ማንኛውም የዓለም አቀፍ ድርጅት ዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታትን ጨምሮ they work to keep the interests of business class የባለ ሀብቶችን ኢንትረስት ለማስጠበቅ ነው የሚሰራው ብለው ነው የሚያምኑት። Likewise, the United Nations can be said to be dominated by imperialists. United Nations በኢምፔሪያሊስቶች ዶሚኔት ተደርጓል ብሎ ነው የሚያስበው ወይም ኒዮ ኢምፔሪያል በእነዚህ ፓወርፉል ስቴቶች ወይም በኮሎናይዘሮች ዶሚኔት ተደርጓል ዩናይትድ ኔሽን። ኢምፔሪያሊዝም according to Marxist doctrine ምን ብሎ ነው የሚያስበው? the highest stage of capitalism. ኢምፔሪያሊዝም highest stage of capitalism የካፒታሊዝም ሲያድግ መጨረሻው ኢምፔሪያሊዝም ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። The United Nations then is not an organization that offers any hope of real international relation ብሎ ነው የሚያስቡት። Because they believe that the United Nations it is served for to keep the interests of powerful states, even though it may appear humanitarian ይላል። ምንም እንኳን የሁማኒቴሪያን ወይም የሰብአዊ መብት ሴክሽን ቢኖረውም ይላል these actions are merely band-aids over the system of perpetual states-led exploitation that the United Nations legitimize. የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ድንጋጌ እንኳን ቢኖረው ይሄ ግን ምንድነው ነው የሚለው ይሄ እርዳታ በሰብአዊ መብት በሰብአዊ እርዳታ በሚለው a system of perpetual state-led ሀገር መር exploitation ወይም ብዝበዛ that the United States legitimize. United Nation legitimize ህጋዊነት የሰጠው powerful states the state based ወይም state led exploitation እንዲያደርጉ ነው እውቅና የሰጣቸው ነው የሚለው። Finally, post colonialist ወይም critical would argue that the discourse perpetuated by the United Nations is one based United Nation የሚነገረው ዲስኮርስ ወይም ንግግር is perpetuated by the United Nations is one based and base ያለው ነው culturally, nationally, religious privilege land አካባቢ የሚሰጥ ነው። land አካባቢ ወይም land region ፎከስ የሚሰጥ ነው በአንድ አካባቢ የተቃኘ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። ሌላው they would suggest for instance that as it has no African or Latin American permanent members. ኤግዛምፕላቸው ነው በዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን ላይ ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ አፍሪካ ሆነ ማን ላቲን አሜሪካ ተወካይ የላቸው። The Security Council fails to represent the current status of the world. ስለዚህ የሴኩሪቲ ካውንስል አሁን ያሉትን ሀገሮች ሊወክል አይችልም። ምክንያቱም አፍሪካን የሚወክል የለም በቬቶ ፓወር ያላቸው ወይም ላቲን አሜሪካን የሚወክል የለም ከሴኩሪቲ ጀነራል ወይም ከጸጥታው ምክር ቤት። ስለዚህ ሪፕሬዘንት አያደርግም ዓለምን ሪፕሬዘንት አያደርግም ብለው ነው የሚያስቡት። Post colonialist would also point to the presence of former colonial powers on the Security Council. Security Council የጸጥታው ምክር ቤት ላይ ያሉት እነማን ናቸው? ቀድሞ አፍሪካንና ኤዥያን ላቲን አሜሪካን ኮሎናይዝድ አድርገው ቅኝ ግዛት ሲገዙ የነበሩ ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ ሪፕሬዘንት አያደርግም የነሱን ጥቅም ነው የሚያስከብር ነው ዩናይትድ ኔሽንን ጨምሮ። It shows forms of continued indirect colonial exploitation of the globe south. ይሄ የሚያሳየው ቅኝ ገዢዎች በሴኩሪቲ ካውንስል ላይ መቀመጣቸው የሚያሳየው ኢንዳይሬክትሊ ስቲል እስካሁን ኮሎኒያሊዝም ኒው ፎርም ኦፍ ኮሎኒያሊዝም against the south ወይም third world
ወይም ታዳጊ ሀገሮችን ስቲል እስካሁን ኢንዳይሬክትሊ ኮሎናይዝ ማድረጋቸውን ነው የሚያሳየን ነው የሚለው። ይሄ ነው የዛሬው። ይሄ ነው እንግዲህ ቻፕተር 1 እስከዚህ ድረስ ነው። ቻፕተር 1 እስከዚህ ድረስ ነው። 5 ቲዮሪ አይተናል። ከዛ በፊት ሌቭልስ ኦፍ አናሊሲስ አይተናል። ኢንተርናሽናል ሪሌሽን፣ ናሽናሊዝም ምንድነው፣ ስቴት ምንድነው፣ ኔሽን ምንድነው የሚለውን አይተናል ማለት ስትራክቸር ኦፍ ኢንተርናሽናል ሲስተም እሱን አይተናል። የመጨረሻዎቹ ቲዮሪስ ነበር። 5 ቲዮሪዎችን አይተናል። እንግዲህ ጥያቄ ወይ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። አስተያየት ስጡኝ። This is chapter 1 part 5 and thanks for your listening. መልካም አዳር።